ओम शांति 23 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने बाबा पाखकू रिफ्रेक्स अर्थात सतेज होगापी आसुछ। बाबा सहित मिसिबा द्वारा भक्ति मार्गर समस्त क्लांति दूर हो जाए। तुम्हें माने बाबा पाखकू रिफ्रेक्स अर्थात सतेज होगापी आसुछ। बाबा सहित मिसिबा द्वारा भक्ति मार्गर समस्त क्लांति दूर हो जाए। प्रश्न तुम संतान मानकू बाबा केउ विधि रे रिफ्रेक्स अर्थात सतेज करुछंती? तुम संतान मानकू बाबा केउ विधि रे रिफ्रेक्स अर्थात सतेज करुछंती? उत्तर 1 बाबा ज्ञान शुणाई शुणाई तुमको रिफ्रेक्स कर देउछंती। 2 जोग द्वारा मध्य तुम्हें पिला माने रिफ्रेक्स हो जाउछ। वास्तव रे सत्य युग हेउछि सच्चा विश्राम पुरी। सेठारे कौनसी अप्राप्त वस्तु नहीं जहाको प्राप्त करिबा पई परिश्रम करिबाकू पड़िबो। 3 शिव बाबा कोल को आसिबा मात्रे ही तुम पिला मानकू विश्राम मिल जाइथाए, सारा क्लांति दूर हो जाइथाए। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछंती ता सहित यही दादा भी बुझुछंती कारण बाबा यही दादा द्वारा बसी बुझाउछंती। जेपरी तुमे बुझुछ सेहीपरि यही दादा मध्य बुझुछंती। दादा को भगवान कुहाजिबो नाही, एहा हेउछि भगवान उवाच। बाबा कौन बुझाउछंती? देही अभिमानी भव, काहींकि ना निज को आत्मा न भाविले परम पिता परमात्मा को मने पकाई पारिबो नाही। यही समय रे तो समस्त आत्मा पतित अटंती। पतित को ही मनुष्य कुहा जाए, पावन को देवता कुहा जाए। यह बहुत सहज बुझिबा एवं बुझाइबार कथा अटे। मनुष्य ही डाकी थांती हे पतित मान को पावन करिबा वाला आस। देवी देवता माने एपरी केबे कहिबे नाही। पतित पावन बाबा पतित मानक डाक शुणी आसीछंती। आत्मा मानकू पवित्र कराई पुणी नुआ पवित्र दुनिया मध्य स्थापन करिथांती। आत्मा ही बाबा को डाकुछि, शरीर तो डाकिबो नाही। पारलौकिक बाबा जी सदा पवित्र अटंती तांकु ही समस्ते मने पकाई थांती। यह हेउछि पुरुणा दुनिया। बाबा नुआ पवित्र दुनियार निर्माण करुछंती। केही केही तो एपरि भी अछंती जिए कि कहउछंती आमको एठारे अपार सुख मिलुछि, धन संपत्ति बहुत रहिछि। सेमाने भाबुछंती यहा ही आम पई स्वर्ग अटे। सेमाने तुम कथा किपरि मानिबे? कलिजुगी दुनिया को स्वर्ग भाबिबा यहा मध्य हेउछि अज्ञानता। केते जड़ जड़भूत अर्थात जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाइछि। तथापि भी मनुष्य कहउछंती आमे तो स्वर्ग रे रहिछु। पिला माने काहाकू न बुझाइले बाबा कहिबे ना तुमे कौन पत्थर बुद्धि अट, अन्य मानकू बुझाई पारुना। जेतेबळे निजे पारस बुद्धि हेबे तेबे तो अन्य मानकू मध्य कराई पारिबे। तेणु भल पुरुषार्थ करिबा उचित। एथिरे लज्जा करिबार कौनसी कथा नहीं। परंतु मनुष्य मानक बुद्धि रे अधा कल्पर जेउ ओलटा मत भरी रहिछि ताकू केही एते शीघ्र भूली पारु नाहंती। जे पर्यंत बाबा को यथार्थ भाव रे जानि नाहंती से पर्यंत से भली शक्ति आसीबो नहीं। बाबा कहउछंती यही वेद शास्त्र इत्यादि द्वारा मनुष्य किछि भी सुधुरु नाहंती। दिन को दिन आहुरी खरापे होई जाउछंती। सतो प्रधान रु तम प्रधान ही होई जाइछंती। एक कथा मध्य काहा बुद्धि रे नाही जे आमे ही सतो प्रधान देवी देवता थिलु, किपरि तळकू आसिलु काहाकू टिकिए भी जना नाही। आहुरी मध्य 84 जन्म बदल रे 84 लक्ष जन्म कही देइछंती। तेबे किपरि जना पड़िबो?
ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୁଆର ଦୁଆର ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ରିଫ୍ରେକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଘରେ ତ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମପୁରୀ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ କେତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଲେ କେତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ଶାନ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠାକୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ସତେଜତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣାଇ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସତେଜ ହେଉଛ ଏବଂ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ। ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଯାଇ ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ମାୟା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଧାମରେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ କି? ସୁଖ ଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି କରି କରି କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିପରି ଏକଦମ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ, ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଦୁ କରିଦେବେ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ଭଗବାନ ଯାଦୁକର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଯାଦୁକର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝାଇ ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଯେପରି ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ୍ୟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦେବସଭାର ଝଙ୍କାରରୁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି କ'ଣ ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହି କଥା ସବୁ ଏଠିକାର ଅଟେ। ଏହି ସମୟର ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। କଳ୍ପର ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଏପରି ନାମ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନାମ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କୁହାଯାଏ। କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ତ କେତେ ଛି ଛି ଉପାଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗି ୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ଦେବତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
ତାକୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଦିନକୁ ଆଲୋକ, ରାତ୍ରିକୁ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ଅଜ୍ଞାନକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ ନା। ତୁମେ ବି ବୁଝୁଛ କି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ନେତି ନେତି କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ବି ତ ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲୁ, ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଅବିନାଶୀ ବାବା। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବି ଗୁପ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ଦୁନିଆ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବୁ। ସେଠାରେ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଭାରତରେ କେବଳ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ଆଦି ନଥିଲା। ପୁଣି ବହୁତ ଦେଶ ତିଆରି ହେଲା। ତୁମେ ବିଚାର କର ଯେ ଭାରତର କେତେ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଯମୁନା କୂଳରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭନୀୟ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଉଛି। ସାରା କକ୍ଷ ଯେପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ, ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ପରି ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଥିବାରୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭୁଲ ହେଉଛ। ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ପୁଣି ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲେ ଦେଖ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅବିକଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସଂଶୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଫରକ ରହିପାରିବ, କାରଣ ଆତ୍ମା ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଅଛି ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମକୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏପରି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। କେତେ ଗୁପ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଖୁସିର ପାରାବର ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବା ପାଠଶାଳା ସବୁ ତ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ସେତିକି ସୁବିଧା ରହିଥାଏ।
परंतु तुमे एठारे तले बसी पाठ पढ़ुच। आत्मा ही पाठ पढ़ी थाए। चाहे चट्टाण उपरे बसी पढ़ु थाउ बा चौकी उपरे बसी पढ़ु, किंतु खुशी रे हेंडी मारु थाओ जे यही पाठ पढ़िबा परे आमे यही परी लक्ष्मी नारायण हेबु। एबे तुम पिलामानकु बाबा आसी निजर परिचय देउछंती जे मु यहाँक शरीर रे किपरि प्रवेश करी तुमको पढ़ाउछि। बाबा देवता मानकु तो पढ़ाइबे नहीं। देवता मानकर बुद्धि रे एही ज्ञान केउठारु आसीब। मनुष्य माने तो एकथारे द्वंद्वरे पड़ुछंती जे कौन देवता मानक पाखरे एही ज्ञान नाही। प्रकृत रे देवता माने एही ज्ञान द्वारा ही देवता होइथांती। देवता हेबा परे पुणी ज्ञानर कौन दरकार अछि। लौकिक पाठ पढ़ी बारिस्टर होइगले, धन रोजगार रे लागिगले, पुणी आउ थरे बारिस्टरी पढ़िबे कि? अच्छा, मिठा मिठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। अविनाशी ड्रामार रहस्य को यथार्थ भावरे बुझी सर्वदा हर्षित होई रहिबाकु हेब। यही ड्रामारे प्रत्येक अभिनेतांकर अभिनय स्वतंत्र अटे, जहार अविकल पुनरावृत्ति करुछंती। 2 नंबर। लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी खुशी रे हेंडी मारिबा दरकार। बुद्धि रे रहु जे आमे यही पाठ पढ़ा द्वारा यही परी लक्ष्मी नारायण हेबु। आजिर वरदान। जोग एवं सेवार शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति रे आगकू बढ़ुथिबा माया जीति हुआ। जोग एवं सेवार शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति रे आगकू बढ़ुथिबा माया जीति हुआ। ब्राह्मण जीवनर आधार हेला जोग एवं सेवा। जदि एही दुईटा जाक आधार सर्वदा शक्तिशाली रहिथिब, तेबे तीव्र गति रे आगकू बढ़ी चलिब। जदि सेवा बहुत करुथिब किंतु जोगरे दुर्बल होइथिब, बा जोग बहुत करुथिब किंतु सेवारे दुर्बल होइथिब, तेबे भी तीव्र गति रे पुरुषार्थ करि परिब नहीं। तेणु जोग एवं सेवा उभयरे तीव्र गति दरकार। जदि जोग एवं निस्वार्थ सेवा एकाठी करुथिब, तेबे माया जीति हेबा सहज होइजिब। प्रत्येक कर्मरे कर्मर समाप्ति पूर्वरु विजयर लक्षण देखाजिब। आजिर स्लोगान। यही संसार को एक अलौकिक खेल एवं परिस्थिति गुड़ी को अलौकिक खेलना मने करी चाल। यही संसार को एक अलौकिक खेल एवं परिस्थिति गुड़ी को अलौकिक खेलना मने करी चाल। ओम शांति।